ہمیں ان کو بھی آنر کرنا چاہیے اور ان کو آنر کیا جن کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کی فیملیز، اور ہمیں ان ورکرز کو بھی آنر کرنا چاہیے اور چاہیے تھا جو کہ اس بات کا سمبل تھے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جو کہ ایک مڈل کلاس کو اٹھا رہی ہے۔ اس سے زیادہ میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ فیصلے کلیکٹیو فیصلے ہوتے ہیں، اور چونکہ اس فیصلے میں جو وکالت میں نے کی وہ پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن وہاں پہ میں نے یہ کمٹمنٹ ضرور دی تھی کہ ایک کلیکٹیو فیصلہ ہے، اس کلیکٹیو فیصلے کو ہم نے اون کرنا ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ جس کو ٹکٹ ملا ہے، چاہے اعظم سواتی صاحب ہوں، چاہے مرزا افریدی صاحب ہوں، چاہے باقی ہمارے سینیٹرز ہوں، فیصل جاوید ہوں، وہ سب اس تحریک کے فور فرنٹ پہ ہوں۔ اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ اس پروسیس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں یا جو بہتری ہو سکتی ہے کہ اس سے ہم سبق سیکھیں۔ سر لینڈ لارڈز کو ملا ہے، کسی غریب یا شہید کی فیملی کو نہیں ملا نا؟ میں نے آپ کو جواب دے دیا نا، اور جو جواب میں آپ کو دے سکتا تھا اور جو اس میں مانی ہے وہ میرے خیال میں سر مشال یوسفزئی کو کس بنیاد پہ ٹکٹ دیا ہے؟ میں تو ٹکٹ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو میں کسی کے ٹکٹ کے اگینسٹ نہ بات کر سکتا ہوں نہ بات کروں گا۔ میں نے آپ کو یہ کہہ دیا یہ، اور یہ میں اوپنلی کہتا ہوں کہ ہمارے ڈیسیجن میکنگ پروسیسز میں بہت بہتری ہو سکتی ہے۔ اس نظام نے ایک نہ مجھے کبھی کسی نے 1 روپے دیا نہیں ڈیسیجن میکنگ میں سر، نہ میں نے کسی کو 1 روپے دیا ہے، نہ میں نے کبھی 1 روپے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بہت پہلے یہ سیکھا تھا، آپ ایک ایسے بندے سے پوچھ رہے ہیں جس پہ 40 ارب روپے کا جو ہے وہ الزام لگا تھا، جس نے لگایا تھا ٹی وی پہ، اس کو میں کورٹ پہ لے کے گیا ہوں، اور میں خود جرنلسٹ کو کہتا ہوں کہ میرے سے ان الزامات کے بارے میں پوچھو، اور جرنلسٹ نہیں پوچھتے تو میں اس پہ بھی سر آپ کی لیڈرشپ تو یہ کلیم کرتی ہے جتنوں کو بھی ٹکٹ ملا وہ خان صاحب کی اجازت سے اور خان صاحب کی مرضی سے ملا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ فی الحال یہ بلیو کرنا کہ جو خان صاحب کو ایکسیس ہے، اگر وہ ایکسیس صرف بیرسٹر سیف کی ہے تو پھر اس میں پرابلم ہے، اور میری بیرسٹر سیف سے جو ہے وہ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ بیرسٹر سیف جو ہے ان کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن جو میں نے آپ کو بات کی کہ پروسیس کیسے بہتر ہو سکتا ہے، اب اگر بیرسٹر سیف نہیں جانا ہے تو 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہم سب بیرسٹر سیف کا ماسک پہن کے جو ہے وہ جائیں تاکہ بہت سے بیرسٹر سیف جا سکتے ہیں، یا پھر بیرسٹر سیف ایسے فیصلوں سے پہلے اور ایسے فیصلوں کے بعد پوری پارٹی سے مشاورت کریں۔ مثال کے طور پہ اگر ٹکٹ کی بات ہے تو وہ صوبائی پارٹی سے بھی مشاورت کریں، اور چیف منسٹر صاحب سے بھی مشاورت کریں، اور پولیٹیکل کمیٹی سے بھی کریں، اور واپس آ کے بھی جو ہے وہ تینوں کو پبلک بیرسٹر سیف صاحب کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے؟ مجھے لڑانا چاہیں گے میں نہیں لڑوں گا، علی امین گنڈاپور صاحب کی بات میں کہتا ہوں وہ میں کہہ دیتا ہوں۔ آپ کے وزیر اعلیٰ کب تک مہمان ہیں سر؟ فیصل واؤڈا سر تو 90 دن سے تقریباً 20 دن تو گزر چکے ہیں، باقی تقریباً 70 دن رہ گئے۔ دیکھیے میرے اور گنڈاپور کے بیچ میں فاصلے اور نہ بڑھائیں، گنڈاپور صاحب کے سوال گنڈاپور صاحب سے۔ اب وزیر اعلیٰ گنڈاپور کی گنڈاپور سیٹ صاحب بچے سے گی؟ کہا جا رہا ہے کہ جا رہے ہیں، فیصل واؤڈا صاحب کہتے ہیں جو میں بات کہتا ہوں کنفرم ہوتی ہے، جو آج کل مقتدرہ کے ساتھ آنیسٹلی میں کہہ دوں یہ سارے سائیکولوجیکل ٹیکٹکس، ان دا سیم وے میرے سے کل کسی نے پوچھا کہ یہ جو سارے لوگوں کی کنوکشن ہوئی ہے یہ کوئی ایک بندہ اریسٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ بھی صرف ایک پیغام دینے کے لیے ہوئی ہے۔ مطلب اگر کسی کو یہ شرم نہیں آتی کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی کا اتنا بڑا سانحہ ہوا، تو اس ٹائپ کے فیصلے لکھ کے تو آپ خود اس سانحے کا مذاق بنا رہے ہیں، کسی اور کو بنانے کی ضرورت نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ کال ہے، خان صاحب نے کہا ہے، خان صاحب نے عوام کو کال دی ہے، اس دن پورے ملک میں ریلیز ہوگی، اور اس دن خان صاحب کی لاحق جیل میں 2 سال پورے کو انہیں جب خان صاحب آواز دیتے ہیں لوگوں کو نکالنا نہیں پڑتا، لوگ خود نکلتے ہیں۔ پورے ملک میں انشاءاللہ لوگ نکلیں گے، ہر جگہ ریلیز ہوگی، لوگ آئیں گے جائیں گے، لیڈ کریں گے، لیڈرشپ مقامی جہاں بھی ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ تو لیڈ کرے گی۔ میں بھی پنیر میں جاؤں گا، وہاں کنونشن بھی کروں گا، ریلیز بھی کریں گے، اور علی امین صاحب بھی کریں گے، جنید بھی کرے گا، اور ہمارے جو حلیم عادل شیخ صاحب ہے وہ بھی کریں گے، لاہور کی لیڈرشپ کرے گی، اچک زید صاحب بھی
ये लीड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे पूरे मुल्क में लोग जमहूरियत के लिए, आज़ादिया के लिए, खान साहब की रिहाई के लिए। यानी आसान अल्फाज में बैरिस्टर गौर साहब सुबह 9-10 बजे आवाम निकलेगी, सड़कों पर अपने अपने इलाकों में एहतजाज करेगी, रात को सब कुछ एंड अप हो जाएगा, ऐसा ही है? देखिए ये फॉर नाउ हमारा कोई धरना नहीं है, हमारा सिर्फ वनडे मैच है, वनडे मैच ये है। वनडे मैच है। देखो सियासत में मैचेस नहीं हुआ करते, कि महंगे है टेस्ट मैच है, खान साहब खुद इसका इस्तेमाल करते ये हैं। बिल्कुल करते होंगे। देखिए पहली बात है कि 5 तारीख को इंशाअल्लाह ताला हमारी रैलीज होगी, 5 तारीख को बेहतरीन होगा और पुरजोर होगा इंशाअल्लाह ताला। ये आवाज़ दुनिया, पूरी दुनिया सुनेगी और आप देखेंगे हर मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया वो कवर करेगा अगर, तो वो इस रैली यानी खान साहब की हिदायत के मुताबिक ये तहरीक 5 को पीक पर होगी, इख्तिताम कब होगा? नुक्ता नहीं, अरूज कब इख्तिताम होगा? नहीं, अभी शुरू हुआ है तो ऐसे ही चलता रहेगा। वो एज एनविल खान साहब की आवाज़ आएगी, लोग निकलते रहेंगे। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 अगस्त करीब है। 5 अगस्त से कुछ दिन पहले गुज़श्ता रोज़ 14 पार्लियामेंटेरियंस का नाइल होना कितनी देखो इंपॉर्टेंट है? टाइमिंग पार्लियामेंटेशन का नाइल होना बड़ा सीरियस है, स्मॉल ये एक्सट्रीमली सीरियस इशू है और उस सीरियस इशू को हम देख रहे हैं। कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इंशाल्लाह उसकी पार्टी मीटिंग करेगी, आइंदा कल आया मतलब। तो अब क्या ऐसा लग रहा है आपको कि पार्लियामेंट से जो आपके मेन ओहदे हैं, ओहदेदारान हैं, वो खत्म हो जाएंगे? नहीं, अपोजिशन देखो, लीडर के हवाले से क्या कोई वो रास्ता तो नहीं वो बना? हमारे इन्होंने ज़रूर किया, लेकिन ये नहीं, हमारे अपोजिशन लीडर उमर साहब होंगे, हमारे अपोजिशन लीडर सेनेट में शिवली साहब है, प्रोविंशियल असम्बली पंजाब में ये इन्होंने अपने हिसाब से हल किया होगा। हमारे लिए वो हाल है और चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन हमने उनको सब्सिट्यूट नहीं करेंगे, वही हमारे लीडरान हैं और इंशाल्लाह पार्लियामेंट्री पार्टी कब चैलेंज करने जा रहे हैं इस फैसले को? इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हाई कोर्टों में इनको चैलेंज करेंगे। लेकिन ये आपको बताऊं, हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग जहाँ जहाँ भी होगी और जब जब होगी, हमारे यही अपोजिशन लीडर्स इंशाल्लाह ताला जूम पे आकर के इंशाल्लाह ताला उनको हेड करेंगे और चलाएंगे। खान साहब को पता चल चुका है नालियों के हवाले से? देखो मुलाकात नहीं हुई, आज जुमे का दिन है, कल जजमेंट आई। अगर खान साहब को अखबार मिली है तो फिर उनको पता 5 चल अगस्त गया के होगा। हवाले से अपने कारकुनान को पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम हम दे चुके हैं इंशाल्लाह ताला। पूरे मुल्क में रैलीज होगी, पुरअमन रैलीज होगी, हर जगह पे होगी, सब लोगों ने निकलना है, खान साहब के लिए निकलना है, एक जुल्म, जबर और लाकानूनियत के खिलाफ निकलना है, आइन के लिए निकलना है, जमहूरियत के लिए निकलना है, खान साहब की आज़ादी के लिए निकलना है, आज़ाद अदलिया के लिए निकलना है, अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है। रिहाई कब तक हो देख रहे हैं खान साहब की? रिहाई कब तक हो? देखो रिहाई के लिए बहुत कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सर 2 मिनट रुकिएगा, सर 2 मिनट। बिल्कुल जी, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन हूँ। उस वक्त तक जब तक खान साहब नहीं कहते और वो अंदर है, बाकी लोग होंगे, लेकिन हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन में इंशाल्लाह। सर आखिरी सवाल, 5 अगस्त को एहतजाज बड़ा होने जा रहा है हर इलाके में, क्या होगा इन फैसलों के बाद? देखिए 5 तारीख को एहतजाज बड़ा होगा, एहतजाज में लोग निकलेंगे। ये बेसिकली रैलीज है, रैलीज में सारे लोग निकलेंगे, खान साहब की आवाज़ पे लोग खुद निकलते हैं इंशाल्लाह ताला। ये सारे लोग निकलेंगे, पूरे मुल्क में निकलेंगे, सारी लीडरशिप अपनी अपनी जगहों पर लीड सर करेगी खान साहब को पता चल गया सजाओं का? देखिए मुलाकात नहीं हुई, मेरा ख्याल है पता चल गया होगा अगर उन्होंने कोई, लेकिन खान साहब कंप्लेन करते रहे कि उनको अखबार नहीं मिलती। अगर नहीं मिली होगी तो फिर तो पता नहीं चल गया होगा, लेकिन अगर अखबार मिली है तो ऑब्वियसली पता तो चल गया होगा फिर खान साहब। हमारी रिजर्व सीट्स का तो नहीं हुआ। हाँ रिजर्व सीट का नहीं हुआ, बड़ा कौन डिजर्व करता था कि मुझे सेनेट पे ले आते हैं? नहीं। देखो इस मरतबा तो खान साहब के फैसले होते हैं, खान साहब करते हैं इंशाल्लाह ताला, सारे लोगों को एकोमोडेट करेंगे। बैरिस्टर गौर साहब, नालियों के बाद क्या आप लोगों की प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है? 5 अगस्त भी करीब है, क्या आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं वो करेंगे इंशाल्लाह ताला, उस पर जो हमारे पास फैसले होंगे तो हम करेंगे इंशाल्लाह। कल सर बड़े जज्बाती थे।